students, welcome to our YouTube channel JV the Mentor. Now we will discuss the derivatives of the trigonometric functions. What are the trigonometric functions? Sine, cos, tan, secant, cosecant, cot are called the trigonometric functions. Now, first one, d by dx of sin x. d by dx of sin x equal to cos x. Okay. Second one, d by dx of cos x equal to minus sin x. Now third one, d by dx of tan x equal to secant square x. Now fourth one, d by dx of secant x equal to secant x into tan x. Now fifth one, d by dx of cosecant x is equal to minus cosecant x into cot x. Now sixth one, d by dx of cot x is equal to minus cosecant square x. Okay, now here d by dx of sin x equal to cos x, d by dx of cos x ante minus sin x, d by dx of tan x equal to secant square x, d by dx of secant x equal to secant x into tan x, d by dx of cosecant x minus cosecant x into cot x, d by dx of cot x equal to minus cosecant square x. These are the derivatives of the trigonometric functions. Okay. Now, next one. Next, f of x and g of x are two functions. F of x and g of x. Next, second Roman law, first one. F of x and g of x are two functions. Then d by dx of f of x plus g of x. d by dx of f of x plus g of x equal to d by dx of f of x plus d by dx of g of x. Okay, na? d by dx of f of x. F of x and g of x are two functions. Now differentiation of f of x plus g of x equal to d by dx of f of x plus d by dx of g of x. అదే మైనస్ ఉందనుకోండి మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని రాస్తున్నాం అనమాట. అదే మోర్ దాన్ టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, h of x ఉందనుకోండి స్ప్లిట్ చేస్తాం డెరివేటివ్ ని, అంటే d by dx of f of x plus d by dx of g of x plus d by dx of h of x వస్తుంది. మోర్ దాన్ టూ ఎన్ని ఉన్నా సరే డిఫరెన్షియేషన్ ని స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట, ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా అంతే. అదే ప్రోడక్ట్ కానీ డివిజన్ ఉంటే వేరే సపరేట్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తామండి. ఇదండి. అదే సమ్ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకోండి, d by dx of k into f of x, where k is a real number, k is a constant. Now this equal to k into d by dx of f of x, k into product of k into g of f of x equal to k into d by dx of f of x. అంటే k ని కాన్స్టెంట్ బయటికి తీస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ d by dx of 5 into x square ఉందనుకోండి, d by dx of 5x square. This equal to, this can be written as 5 into d by dx of x square. d by dx of x square. Now 5 into d by dx of x square. ఏ ఫార్మ్ లో ఇచ్చేయాలి? x power n. d by dx of x power n అంటే n into x power n minus 1 కదండి. అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి, 2 into
x power 2 minus 1 that equal to 5 into 2 10. x power 2 minus 1 అంటే x power 1 వస్తుంది. x power 1 అంటే x 10x. ఓకేనా? నెక్స్ట్ d by dx of 2 into x power minus 2 plus 5 into x. d by dx of 2 into x power minus 2 plus 5 into x. Now split the differentiation. ఏమొస్తుందండి? d by dx of 2 into x power minus 2 అంటే 2 కాన్స్టెంట్ కదా, 2 బయట రాస్తాం అన్నమాట. 2 into d by dx of x power minus 2 plus d by dx of 5x రాయాలి. d by dx of 5x అంటే 5 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ముందు రాసేయండి 5 into d by dx of x. d by dx of x. Now this equal to 2 into d by dx of ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? d by dx of x power n ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. d by dx of x power n అంటే n into x power n minus 1 అంటే minus 2 into x power minus 2 minus 1 plus 5 into d by dx of x. d by dx of x అంటే x power ఎంత అండి? 1 అంటే x 1 into x power 1 1 into x power 1 minus 1 రాయాలి. x power n ఫార్ములా. Now this equal to 2 into minus 2 అంటే minus 4 x power minus 3 plus 5 into 1 అంటే 5 into x power 0. 1 minus 1 ఎంత? 0. x power 0 అంటే ఎంత అండి? 1. So this equal to minus 4 into x power minus 3 plus 5 into 1. 5 into 1 ఎంత? 5. కాబట్టి ఇక్కడ d by dx of x అంటే ఎంత రాయాలి? 1 అని రాయాలన్నమాట. d by dx of x అంటే 1. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ అదే ఇక్కడ సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఉంటే స్ప్లిట్ చేస్తాం. అదే ప్రోడక్ట్ ఉంటే ఏం చేయాలి అనే చెప్పుకున్నాం. దాన్ని యూవి ఫార్ములా అని అంటామండి. ప్రోడక్ట్ ఉంటే యూవి ఫార్ములా, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అదే డివిజన్ ఉంటే యూ బై వి ఫార్ములా వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇఫ్ థర్డ్ వన్ if u and v are 2 functions in x, then first one d by dx of uv ప్రోడక్ట్ అండి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? అదే ప్లస్ మైనస్ ఉంటే స్ప్లిట్ చేస్తాం. ప్రోడక్ట్ ఉంటే స్ప్లిట్ చేయకూడదండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు d by dx of u into d by dx of v. ఓకేనా? మరి దీన్ని యూవి ఫార్ములా అంటాం. ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి. d by dx of uv అంటే u into d by dx of v plus v into d by dx of u. ఓకేనా? చూడండి, ఇక్కడ u రెస్ట్ లో ఉంటుంది, v కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం. ఇక్కడ v రెస్ట్ లో ఉంటుంది, u కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ uv ఫార్ములా. అదే ఇక్కడ 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, 3 ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? దాన్ని uvw ఫార్ములా అంటాం. చూడండి, సెకండ్ వన్ d by dx of uvw ఈక్వల్ టు. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. అప్పుడు ఈ రెండు VW రెస్ట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ విని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, అప్పుడు UW రెస్ట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ W ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, దెన్ U అండ్ V రెస్ట్ లో ఉంటాయి. రెస్ట్ లో అంటే నాట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. డిఫరెన్షియేషన్ చెయ్యం వాటిని. ఓకేనా? అది చూడండి, ఫస్ట్ యూని చేయాలి. రెస్ట్ లో ఏమున్నాయండి? ఇక్కడ చూడండి, రెస్ట్ లో ఏమున్నాయి? ఇక్కడ యూనేమో రెస్ట్ లో ఉంది, వీనేమో డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? వి రెస్ట్ లో ఉంది,
ఇంకొక దానికి యూకి డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం. అంటే ఒకదాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే రెండోది రెస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఒకదాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే రిమైనింగ్ 2 ఫంక్షన్స్ రెస్ట్ లో ఉంటాయి అని అర్థం. ఇక్కడ 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటే 2 సమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, 2 ఇక్కడ చూడండి 2 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ 3 ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 టర్మ్స్ ఉన్నట్లయితే 3 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. సో v ఇంటూ w ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ u ప్లస్, అంటే u ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఎవరిని చేయాలి, v ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. v ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు u w రెస్ట్ లో ఉంటాయి. u ఇంటూ w ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ v ప్లస్, ఇక్కడ ఎవరైనా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, w ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. అప్పుడు uv రెస్ట్ లో ఉంటాయి. uv ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ w. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ UVW ఫార్ములా. ఓకేనా. నౌ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటే UV ఫార్ములా, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే UVW ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డివిజన్ ఉంటే ఏ విధంగా చేయాలి, డివిజన్ ఉంటే దాన్ని U బై V ఫార్ములా అంటాం అనమాట. దాన్ని థర్డ్ వన్ d బై dx ఆఫ్ U బై V. డివిజన్ ఉంటే ఈ ఫార్ములా చేయాలండి, d బై dx ఆఫ్ u బై v. నౌ దిస్ ఈక్వల్ టు, డినామినేటర్ లో ఫంక్షన్ ఏముందండి, v ఉంది, దానికి డినామినేటర్ లో v స్క్వేర్ అని రాయండి. ఓకేనా, డినామినేటర్ లో ఫంక్షన్ స్క్వేర్ రాయండి. న్యూమినేటర్ ఏం రాస్తామంటే v ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ u మైనస్ u ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ v. ఓకేనా. u బై v ఫార్ములా అంటే న్యూమరేటర్ లో చూడండి, డినామినేటర్ ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ న్యూమరేటర్ మైనస్ న్యూమరేటర్ ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ డినామినేటర్ బై డినామినేటర్ లో డినామినేటర్ హోల్ స్క్వేర్ రాదు. కాబట్టి d బై dx ఆఫ్ u బై v అంటే ఫస్ట్ డినామినేటర్ రాయాలి. డినామినేటర్ అంటే ఇక్కడ v ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ v స్క్వేర్ రాయాలి. న్యూమరేటర్ ఏం రాయాలంటే v ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ u మైనస్ u ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ v. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ u బై v ఫార్ములా. ఓకేనా, రైట్ డౌన్. ఇవి ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని వస్తేనే నెక్స్ట్ మనం ప్రాబ్లం చేయగలమండి, లేకపోతే ప్రాబ్లం చేయలేం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటేనే సెకండ్ ఇయర్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది. టోటల్ 50% ఇంటిగ్రేషన్, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులస్, టోటల్ క్యాలిక్యులస్ డిపెండింగ్ ఆన్ డిఫరెన్షియేషన్. సెకండ్ ఇయర్ లో క్యాలిక్యులస్ మొత్తం కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ డిఫరెన్షియేషన్ అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకేనా, ఈ ఫస్ట్ నుంచి జాగ్రత్తగా చూడండి. అన్ని వీడియోలు కనుక చూసినట్లయితే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారనమాట. ఓకేనండి, అందరూ కూడా లైక్ దాని మీద బటన్ నొక్కండి, లైక్ చేయండి. తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ మీద బటన్ నొక్కండి. బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ అనే దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మీకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా వచ్చే వీడియోస్ అన్ని కూడా వస్తాయి అనమాట. ఓకేనా, అట్లా ప్రతిదాన్ని మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లైక్ కొట్టాలి, తర్వాత ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసే కాబట్టి ఇంకా అవసరం లేదనమాట. ప్రతి వీడియోకి లైక్ సింబల్ మీరు ప్రెస్ చేయండి. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Examples. First one, d by dx of x into e power x. X into e power x. Now here the product of 2 functions x into e power x. మరి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ అంటే ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలండి, uv ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, చూడండి ఏం చేస్తాము. ఫస్ట్ దేనైనా డిఫరెన్షియేషన్ చేయొచ్చు. ఒకదాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు రెండవది రెస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ఫస్ట్ రెస్ట్ లో ఉందనుకోండి, ఎక్స్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్, ఇక్కడ ఎవరు రెస్ట్ లో ఉన్నారు, ఎక్స్ రెస్ట్ లో ఉన్నది, ఈ పవర్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఎవరు రెస్ట్ లో ఉంటారు, ఈ పవర్ ఎక్స్ రెస్ట్ లో ఉంటుంది, ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ
d by dx of x. Now this equal to x into d by dx of e power x. d by dx of e power x ఎంతండి ఫార్ములా e power x e power x plus e power x into d by dx of x. d by dx of x అంటే ఎంత 1. ఎట్లా అండి x power 1 కదా. d by dx of x power n అంటే n into x power n minus 1. సో n అంటే ఎంత 1. 1 into x power 1 minus 1 అంటే x power 0 వస్తుంది కాబట్టి 1 వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి d by dx of x అంటే ఎంత రాయాలి 1. సో దిస్ ఈక్వల్ టు x into e power x ప్లస్ e power x into 1 ఎంత అండి e power x అంతే. నెక్స్ట్ ని మీరు కామన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి e power x ని e power x కామన్ తీసేసుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇక్కడేమో x ఉంటుంది అక్కడేమో ప్లస్ 1 ఉంటుంది. ఓకేనా. Write down. Second example, d by dx of e power x into a power x. చూడండి, these are two exponential functions. e power x into a power x. u అంటేనేమో e power x, a అంటేనేమో v అంటేనేమో a power x. మరి చేస్తే ఏమొస్తుంది uv ఫార్ములా అప్లై చేయండి. e power x into d by dx of a power x plus a power x into d by dx of e power x. Okay nandi. Now this equal to d by e power x into d by dx of a power x. d by dx of a power x enta a power x into log a to the base e. Already formula చెప్పుకున్నాం కదా previous videos లో. So d by dx of a power x అంటే a power x into log a base e. a power x into log a base e plus a power x into d by dx of e power x. d by dx of e power x ఎంత e power x e power x. ఓకేనా. నౌ ఈ రెండిట్లో కామన్ తీసుకోవచ్చు లేదా వదిలేసేయచ్చు. కామన్ కావాలంటే ఏమవుతుంది e power x a power x రెండు కామన్ ఉన్నాయి. e power x a power x కామన్ తీస్తే log a base e plus 1 వస్తుంది. ఓకేనా. Write down. ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలండి. డిఫరెన్షియేషన్ ఇప్పుడు కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మీరు చూసినట్లయితే మీకు పర్ఫెక్ట్నెస్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదండి. థర్డ్ వన్, d by dx of 2 power x into sin x. d by dx of 2 power x into sin x, product of two functions. Okay na. Write down. uv formula apply చేయండి. 2 power x into d by dx of sin x plus sin x into d by dx of 2 power x. Okay నండి. Now this equal to 2 power x into d by dx of sin x. d by dx of sin x ఎంత cos x. cos x plus sin x into d by dx of 2 power x. 2 power x అంటే a power x ఫార్ములా అండి. d by dx of 2 power x అంటే 2 power x into log 2 base a. 2 base e. a power x ఎంత a power x into log a base e కదా. a ప్లేస్ లో ఉంది 2 ఉంది కాబట్టి 2 power x into log 2 base e. Now problem is over. నువ్వు కామన్ తీసుకోవాలంటే 2 power x కామన్ తీసుకోవచ్చు. 2 power x కామన్ తీసుకుంటే cos x plus sin x into log 2 base e వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ another example. నెక్స్ట్ 3 ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఏం చేద్దాం. d by dx of x square into e power x into log x. log x బేస్ ఏం లేకపోతే ట్రీట్ యాజ్ బేస్ e అండి. ఓకే అండి. నా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 ఫంక్షన్స్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 ఫంక్షన్స్ అంటే ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? UVW ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. UVW ఫార్ములా. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేశారనుకోండి, రిమైనింగ్ 2 రెస్ట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ లాస్ట్ రెస్ట్ లో ఉంటాయి.
నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ రెస్ట్ లో ఉంటాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాను. రెస్ట్ లో ఉండే ఏంటి? e పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ dy dx ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ లాస్ట్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ dy dx ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇప్పుడు సెకండ్ దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను. ఫస్ట్ ది లాస్ట్ రెస్ట్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ దాన్ని అంటే లాగ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. ఈ రెండు రెస్ట్ లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ dy dx ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్. ఓకేనండి? చూడండి 3 ఫంక్షన్స్ కూడా చూడండి. 3 ఫంక్షన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు రెండు రెస్ట్ లో, సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ అప్పుడు ఫస్ట్ లాస్ట్ రెస్ట్ లో, థర్డ్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది రెస్ట్ లో ఉన్నాయి అనమాట. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. దిస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ dy dx ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. dy dx ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఎంత? 2x ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ dy dx ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. dy dx ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎంత? ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ dy dx ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్. dy dx ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఎంత అండి? 1 by x. Now this is over, completed. ఓకేనా? చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా? రైట్ అవుట్. చాలా కేర్ఫుల్ గా వినండి.